안녕하세요. 큐팍입니다. 오늘은 팍스 뉴스의 션 해너리 이 사람이 트럼프하고 일론 머스크와 가진 인터뷰 중에서 이게 전체가 18분인데 오늘은 앞부분의 내용을 좀 소개해 드리도록 하겠습니다. 우선 영상을 먼저 보시겠습니다. I know. I love you love the president. I think President Trump is a good man, and he's, you know, That's nice the way you said that. There's something nice about it. really is. The president's been so unfairly attacked in the media. It's really outrageous. And I've at this point spent a lot of time with the president, and not once have I seen him do something that was mean or cruel or wrong. Not once. You know, I've known him for 30 years. Yeah. And I've never seen anybody take as much as he's taken. Yeah. And we've discussed this, and I'm like, how do you deal with it? Did I have a choice? Well, you would say that to me, and then culminating in 2 assassination attempts, which resulted in your endorsement. Well, I was going to do it anyway, but that was it. precipitating event. Yeah. That speeded it up Yeah. a little bit. Yeah. The day of the I assassination. didn't know that. Yeah. It sped it up, but I was going to do it anyway. I just want people to understand you a little bit better. I'm a technologist, and I try to make technologies that improve the world and make life Show better. your shirt. Yeah, and that's why I like my T-shirt says tech support, because I'm here to provide the president with technology support. And now that may seem like, well, is that a silly thing? But actually, it's a very important thing, because the president will make these executive orders, which are very sensible and good for the country, but then they don't get implemented. If you take for example, all the funding for the migrant hotels, the president issued an executive order where, hey, we need to stop taking taxpayer money and paying for luxury hotels for illegal immigrants, which makes no sense. Like, so obviously, people do not want their tax dollars going to fund high-end hotels for illegals, and yet they were still doing that even as late as last week. And so, we went in there and we're like, this is in violation of the presidential executive order. It needs to stop. So what we're doing here is one of the biggest functions of the DOGE team is just making sure that the presidential executive orders are actually carried out. And this is, I just want to point out, this is a very important thing, because the president is the elected representative of the people. So he's representing the will of the people. And if the bureaucracy is fighting the will of the people and preventing the president from implementing what the people want, then what we live in is a bureaucracy and not a democracy. No. 예, 잘 I love 보셨죠? I love the president. 그래서 저희가 여기서 알 수 있는 게 일단 처음에 일론 머스크와 트럼프의 관계가 아주 가깝다는 걸 알 수 있고, 그리고 일론 머스크가 이제 트럼프 지지 선언을 하고 이제 트럼프와 일을 같이 하면서 많은 시간을 보냈는데 이 사람이 진짜 어떤 사람인지 알게 됐다. 미디어에서 정말 말도 안 되게 공격을 당했지만 미디어에서는 뭐 트럼프가 자신을 공격하는 방송사나 기자들을 공격하고 이러니까 아주 성격이 못되고 괴팍하고 이런 사람으로 보이는데, 일론 머스크는 실제로 같이 일을 해보니까 이렇다는 거죠. 예, 단 한 번도 이런 적이 없었다. Have I seen him do something that was mean or cruel or wrong? Not once. 그리고 이제 또 하나 포인트는 이제 일론 머스크는 그 전부터 이제 작년에 트럼프가 그 암살 시도를 당했는데 그 전부터 이제 트럼프를 어차피 지지하려고 했는데 그 유명한 장면, 총알이 귀를 스치고 난 다음에 이제 피를 흘리면서 fight, fight, fight 이걸 외치는 그 역사적인 장면, 그걸 보고 많은 사람들이 감동했는데 머스크도 그때 공개적으로 이 사람을 뽑아야 된다라고 했었죠. 그래서 이제 그런 얘기를 다시 했고, 이제 트럼프도 I was going to do it anyway, but that was it. precipitating event. Yeah. That speeded it up a little bit. Yeah. 트럼프도 이제 그런 말은 이제 처음 들었던 거죠. 여기서 그걸 알게 된 장면이고, I didn't know that. Yeah. It sped it up, but I was going to. 그 다음에 이제 도지가 하는 일이 이제 대통령이 아무리 강력한 행정명령을 내려도 그 밑에 사람들이 실무자 레벨에서 아무것도 안 하면은 이게 진행이 안 되죠. 그리고 그동안 미국 정부가 그런 식으로 일을 많이 해왔었는데 매 정권 때마다. 근데 이제 일론 머스크의 도지가 들어와서 이제 실행을 시키는 거죠. 왜냐하면은 지금까지는 관료들이, 공무원들이 말을 잘 안 들었으니까. 그래서 제가 지난번에 한 영상에서 미국이 예전에 좌익 관료주의에서 이제 능력주의 사회로 변했다 이렇게 말씀을 드렸는데, 그런 게 이런 거죠.
실행을 시키는 능력자들이 이제 트럼프 행정부에 들어와서 일을 진행시키는 겁니다. 지금 일론 머스크가 예를 든 것처럼 불법 입국자들이 이제 뉴욕이나 이런 고급 호텔에서 숙박을 하는데 거기에 미국 국민들의 세금이 들어갔던 거예요. 근데 그게 이제 그걸 하면 안 된다라고 대통령이 행정명령을 내려도 실제로 일선에서 일하는 그런 공무원들이 그걸 집행을 해야 되는데 안 하고 있으면 어쩔 수가 없죠. 그래서 일론 머스크의 도우지가 들어가서 실제로 그 사람들을 감독하고 말을 듣게 하고 심한 경우에는 말을 안 들으면 그냥 해고를 시키는 거죠. 왜냐하면은 도우지는 대통령이 권한을 준 기관이니까. 그리고 여기서 이제 마지막으로 제일 중요한 말이 국민이 원하는 걸 대통령이 실행을 해야 되는데 그걸 방해하는 공무원들, 관료들 이런 사람들이 있으면 그건 관료주의지 민주주의가 아니다라는 아주 중요한 얘기를 하죠. 네, 여기 다시 보시겠습니다. 대통령은 국민이 선출한 대표다. 그러니까 국민을 위해서 일하는 거지 대통령이 옛날에 임금님이거나 어떤 황제거나 이런 사람이 아니고 국민을 대표해서 일을 하는 사람이죠. 그죠? 그러니까 대통령은 그냥 공무원 중에 권한이 제일 많은 공무원일 뿐이지 국민을 위해서 일하는 사람이다라는 걸 강조를 하고 그래서 국민이 원하는 거를 대표하는 사람, 그거를 실행시켜주는 사람, 국민이 이거 해 하면 그걸 하는 사람이 대통령이라는 거죠. 그런데 정부의 관료들이 그런 대통령이 하려는 걸 막으면 그게 곧 국민의 의지에 대항하는 거니까 그거는 관료주의지 민주주의가 아니다라는 이런 중요한 말을 하죠. 우리나라도 요즘 정치 때문에 많이 시끄러운데 매 정권마다 이런 개념을 정확하게 말해주는 사람이 없는 것 같습니다. 한국에는. 그리고 미국도 그동안 그래 왔고. 그런데 이제 이러한 인터뷰에서 미국 국민들에게 이런 개념을 확실하게 심어주는 거죠. 일론 머스크와 트럼프가. 그리고 이 인터뷰를 보셔서 아시겠지만 이 사람들은 이렇게 인터뷰할 때 특히 트럼프나 일론 머스크는 어떤 대본이 있거나 미리 질문지를 주거나 이렇게 준비를 하지 않습니다. 그냥 앉아서 얘기합니다. 이 대화하는 게 특히 트럼프 행정부에서는 이게 인터뷰입니다. 그러니까 트럼프나 일론 머스크뿐만 아니라 트럼프 행정부의 사람들도 트럼프가 임명한 장관들도 전부 인터뷰를 이런 식으로 합니다. 당연히 민주당의 바이든이나 해리스는 그렇게 안 하죠. 자, 이거 기억나시죠? 대선 전에 트럼프가 조 로건 쇼에 나온 거. 이게 총 3시간짜리입니다. 3시간 동안 조 로건하고 둘이서 앉아서 한 번도 브레이크 없이 물도 한 잔 안 마시고 대화를 했습니다. 이때 조 로건이 트럼프한테 어떤 질문지를 미리 주거나 무슨 얘기를 할 거라거나 이런 사전 협의가 전혀 없었습니다. 장소와 시간 이것만 서로 교환하고 이렇게 3시간 동안 얘기하는 겁니다. 이게 미국 사람들이 좋아하는 포맷입니다. 이렇게 해야 트럼프가 3시간 동안 얘기하면 트럼프가 진짜 어떤 사람이라는 걸 알 수 있으니까 이런 걸 원합니다. 그런데 조 로건하고 해리스 측하고도 얘기가 있었습니다. 해리스도 조 로건 쇼에 나와라. 그런데 해리스는 어떻게 했느냐? 자기가 있는 곳으로 조 로건을 오라고 했고 그 다음에 어떤 질문을 할 것인지 그 다음에 얼마나 얘기를 할 것인지 이런 거를 다 정해줬다고 합니다. 그러니까 조 로건이 뭐라 그랬을까요? 관두라고. 그러려면 인터뷰하지 말자고. 그렇게 해서 인터뷰가 안 된 겁니다. 근데 트럼프는 그런 게 없죠. 그리고 3시간 동안 대화를 한 겁니다. 이 인터뷰 역시 션 헤너디하고 트럼프하고 일론 머스크하고 셋이서 대화를 하는 겁니다. 그래서 미국은 이런 식으로 정치인들이 이제 대화를 해서 자신들의 생각이 어떤지 소통을 하는 건데 이게 사실은 션 헤너디하고 얘기를 하는 거지만 이게 이 두 사람이 미국 국민들에게 하는 말이죠. 이런 식으로 이제 미국 정치인들은 국민들과 소통을 하는 그런 시대가 됐습니다. 그래서 우리 문화와는 아주 다른 그런 문화를 볼 수가 있고 미국에서도 국민과 이렇게 정말 투명하게 소통하는 대통령은 트럼프가 처음이라는 것을 알 수 있습니다. 그러니까 X나 어떤 트루스 소셜 통해서 트럼프는 자기가 하는 일을 다 밝히고 어떻게 할 건지도 다 밝히고 국민들이 언제나 트럼프가 어떤 일을 할지를 알 수 있게 아주 투명하게 다 공개를 하죠. 그러니까 이런 사람이 없기 때문에 이번 대선에서 트럼프가 압도적으로 미국 국민의 선택을 받은 겁니다. 네, 그래서 이게 말씀드린 대로 한 18분 정도 되는 그런 인터뷰인데 오늘은 그 첫 번째 시간으로 앞부분에서 트럼프와 일론 머스크의 관계가 어떤지 그리고 일론 머스크가 트럼프를 왜 도와주고 어떤 일을 도와주고 그리고 가장 중요한 메시지 지금 트럼프 행정부는 민주주의를 다시 실행하고 있다. 관료주의를 없애고 민주주의를 다시 실천하고 있다라는 메시지를 보여주고 있는 장면입니다. 대선 캠페인 때는 미국 민주당과 언론에서는 트럼프가 민주주의의 위협이라고
계속 방송에서 떠들어댔죠. 네, 그래서 구글에서 이만큼만 쳐도 Trump Threat to Democracy가 벌써 나옵니다. 그래서 이걸 클릭하시면 네, 보세요. Harvard Kennedy School의 Trump's Threat to American Democracy. 하버드 케네디 스쿨에서도 이런 페이퍼가 나오고요. 그리고 Threat to Democracy가 뭐 브루킹스에서도 나오고, 브루킹스 싱크탱크 있죠. Financial Times에서도 나오고, 뭐 이런 뉴스나 페이퍼나 전문가들의 견해나 이런 게 수도 없이 나옵니다. 그런데 일론 머스크와 트럼프의 이 인터뷰에서 우리가 알 수 있죠. 트럼프가 민주주의의 위협인 게 아니고 트럼프는 사실은 bureaucracy, 관료주의의 위협이죠. 그래서 지금 트럼프와 일론 머스크를 주류 언론에서 그렇게 공격을 퍼붓고 있고 민주당에서도 공격을 퍼붓고 있는 거죠. 관료주의를 없애려는 사람이기 때문에. 그래서 주류 언론을 보면 이 관계를 거꾸로 알고 트럼프는 민주주의를 훼손하는 사람이다 이렇게 알고 있고, 한국 언론에서도 그렇게 나오고 한국의 평론가들, 미국 전문가들도 다 그렇게 말하죠. 그런데 완전히 거꾸로죠. 왜냐하면 주류 언론의 그런 선동에 속고 있기 때문에. 그런데 이제 이런 인터뷰를 통해서 그런 게 거짓말이고 사실이 뭔지 알게 되는 거죠. 예, 오늘은 여기까지 하고 또 인터뷰에서 또 중요한 얘기들이 많이 나오기 때문에 다음 편에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.